بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 21. أكرم الناس وأرفعهم وأعزهم وأفضلهم في الدنيا والآخرة أهل العلم والمعرفة بالله وأهل الطاعة والتقوى لله تعالى، وذلك ظاهر لا خفاء به ولا نزاع فيه لوضوحه ومعرفة الخاص والعام به. ولكن لما كانت ملازمة الطاعة لله والتقوى له سبحانه شاقة على النفس ومخالفة لهواها ومشوشة عليها شاقة على النفس ومخالفة لهواها ومشوشة عليها شهواتها التي فيها حظها وقضاء أوطارها الفانية، أعرض أكثر الناس عن ملازمة الطاعة والتقوى، وإن كانوا يعرفون ويعلمون ما في الطاعة والتقوى من العز والشرف والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة، ومالوا إلى الشهوات واللذات بل إلى المحرمات والمخالفات لما فيها من ملاءمة النفس وحصول شهواتها، وإن كانوا يعرفون ويعلمون ما فيها من الذل والمهانة والضعف إيثارا لموافقة الطبع ورغبة في نيل الحظ العاجل الخسيس. واعلم أن مثال أهل المعرفة والطاعة لله في عباد الله تعالى مثال الخاصة من عبيد الملك الذين هم أمناؤه على أسراره وخزائنه والواقفون بين يديه في حضرته لمناجاته وخصوص خدمته وتنفيذ أموره الصادرة من الحضرة الخاصة. فمن يكون أعز وأكرم من هؤلاء العبيد الذين هم بهذه المنزلة من الملك ولله المثل الأعلى؟ وأما أهل الشهوات والغفلات والمخالفات فمثالهم من عباد الله تعالى مثال بعض عبيد الملك الذين يجعل إليهم سياسة الدواب وكناسة الأقدار وأشبه ذلك من الأعمال الخسيسة المستكثرة. فانظر فرق ما بين الفريقين واختر لنفسك الكون في خير الطائفتين، واعلم أنه لو لم يعد الله تعالى أهل المعرفة به والطاعة له والتقوى بما وعده من الكرامة في الدار الآخرة لكان ما أعطاهم في الدنيا من الشرف والرفعة والعز والجلالة عنده تعالى وعند عباده كافيا لهم ونهاية في جزائهم ومثوبتهم. كيف وقد وعدهم سبحانه في جنته ودار كرامته بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك لو لم يتوعد الله سبحانه وتعالى المكبين على الشهوات المكبين على الشهوات والواقعين في المخالفات بما توعدهم به في الدار الآخرة من الحساب والحجاب والعقاب وأليم العذاب لكان ما يقاسون في الدنيا من الذلة والهوان والضعف كافيا لهم وغاية في جزائهم وعقابهم. فتأمل رحمك الله تعالى هذا الفصل وأحسن النظر فيه، والله الموفق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا quwwata illa billah. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling afdal di dunia dan di akhirat adalah ahlul ilmi wal ma'rifah billah. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kepada Allah itu berarti bukan mengenal Allah sebagai bentuk, karena Allah bukan bentuk. Bentuk itu sifat makhluk. Kenal kepada Allah yaitu kenal asma Allah dengan sebenarnya dan kenal sifat-sifat Allah dengan sebenarnya. Orang-orang yang paling mulia, paling afdal di dunia dan akhirat adalah orang ahlut ta'ah wa taqwa, orang yang taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Takwa dan taat adalah bentuk pengamalan perintah Allah, baik ucapan, perbuatan atau niat,
dan bentuk daripada meninggalkan larangan Allah, baik ucapan, perbuatan ataupun niat. Dan ini zahir, jelas, nggak ada samarnya, jelas dan sudah dikenal oleh orang khusus maupun orang umum. Kalau kita hadir hall, yang diceritakan memangnya pabriknya, yang diceritakan adalah kedudukannya di atas dunia. Oh, karena dia jenderal di Kholi begitu. Kan taatnya, takwanya, istiqomahnya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, itu semua sudah maklum. Sejarah mencatat orang-orang yang demikian itu yang disebut. Kalau hanya sekedar pernah membuat gedung, pernah itu, gedungnya sudah runtuh. Kalau dikatakan pernah jadi raja di itu dan ini, kerajaannya sudah hilang. Istananya aja sudah jadi enggak berharga sekarang. Bajunya yang menjadi baju kebesaran sudah memet semuanya. Karena itu yang paling penting adalah takwa, taat, ilm, ma'rifatullah. Cuma permasalahannya, menjadi orang bertakwa dan taat kepada Allah itu berat bagi nafsu. Dan tentunya harus bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu ini yang merasa keberatan kalau orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti nafsu tidak punya bagian daripada manusia kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatannya, hawanya. Jadi di tubuh manusia itu ada yang disebut nafsu, ada yang disebut ruh. Ruh itu akan menjadi kuat dengan perbuatan taat. Nafsu itu akan menjadi kuat dengan hawa nafsu atau syahwat, walaupun halal. Walaupun halal. Mana yang kuat, badan ngikuti. Kalau ruhnya kuat karena taat, zikir, ibadah kepada Allah, badan ngikuti, menikmati. Kalau nafsunya kuat, maka badan akan menikmati walaupun tidak bernilai. Contoh, main kartu. Kan seperti anak kecil, umurnya sudah tua, sudah punya cucu, main kartu sambil toletan lagi, sambil jepitan lagi, padahal punya cucu ini. Ini satu hal yang tidak bernilai, tidak berharga, tapi karena nafsu itu kuat, maka dia menikmati badan ini, kadang-kadang sampai subuh. Tapi ada sebagian orang tidak, rohnya yang kuat, dia ibadah, baca Quran, khatam Quran pada malam hari, semalam suntuk kadang-kadang. Dia menikmati. Kenapa? Rohnya yang kuat. Taat dan takwa ini berat terhadap nafsu, saudara. Karena itu akhirnya lebih condong orang tidak ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam taat kepada Allah ada di situ kemuliaan, karamah, ada diangkat derajatnya dunia sampai akhirat. Disinilah kesalahan daripada manusia karena dia berpihak kepada nafsu, bahkan kadang-kadang terseret dari yang halal sampai ke yang haram perbuatannya, melanggar ajaran syariat. Bahkan dia menikmati itu semuanya, padahal itu perbuatan hina dan tahu loh ini. Dia tahu ini tidak bermanfaat, bahkan ini adalah satu perbuatan yang sangat tercela. Kenapa? Karena muwafaqatit tabaq, karena mengikuti watak nafsu tadi itu. Dan dia lebih condong memilih yang kontan daripada yang akan datang. Ini kebodohan, bodoh sebetulnya. Kenapa kita bisa mengeluarkan banyak duit untuk kulak barang? Karena kita berpikir masa depan kita akan beruntung besar. Seharusnya juga begitu kita. Kita harus bersusah payah di dunia. Kenapa? Berpikir nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang banyak beruntung dengan pahala dan surga. Itu orang berakal.
Tapi kalau ada orang misalnya, belum tentu yang akan datang. Kita buat poya-poya aja duit, masa depannya akan sengsara, melarat kamu. Begitu juga orang tadi itu, akhirat belum tentu, kita rahasia aja di atas dunia. Maka kamu akan melarat ada di akhirat, sengsara nanti ada di akhirat. Waman yabi ajilan, waman yabi ajilan bi ajilihi yabillahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salami. Orang kalau sudah spekulasi, orang tadi itu misalnya mau yang sekarang tanpa berpikir yang akan datang, itu orang yang bodoh dalam berdagang. Karena itu Anda harus siap bersusah-susah di dunia supaya Anda tenang nanti di akhirat, daripada Anda mau bersenang-senang di dunia tapi Anda menderita nanti ada di akhirat. Itulah orang yang berakal. Ahlul ilm wal ma'rifah, ahlul ta'ah, orang taat, ahlul ilm, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau diibaratkan, walillahil mathalul a'la, ini hanya sekedar untuk ibarat, adalah orang pilihan daripada raja. Orang pilihan raja yang diajak musyawarah, yang diajak untuk memajukan misalnya ekonomi, memajukan misalnya masyarakat. Dia menjadi orang khusus. Ini adalah mendapatkan kedudukan khusus di sisi raja. Kan begitu. Adapun orang-orang ahlus syahwat, ahlul ghafalat, orang yang lupa kepada Allah itu ibarat pegawai untuk bagian sampah. Pegawai misalnya untuk ngurusi binatang-binatang ternak. Amalan-amalan yang hina, bagian kebersihan toilet. Kira-kira beda enggak yang pertama dengan yang kedua? Beda dong. Itulah ahlul ilm dengan ahlul jahl. Itulah ahlul ta'ah dengan ahlul maksiat. Ahlul maksiyah bedanya. Itulah ahlul taqwa dengan ahlul mukhalafah bedanya. Beda. Ini menjadi orang khusus, ini menjadi orang berlumuran dengan kotoran. Sangat berbeda itu semuanya. Tinggal kamu sekarang ingin menjadi orang khusus di sisi Tuhan atau menjadi orang yang berlumuran dosa. Yang dia kerjaannya ada di sampah, yang dia kerjaannya ada di kotoran-kotoran. Kalau seandainya Allah tidak menjanjikan surga bagi orang yang ahli takwa, cuma hanya diangkat derajatnya di atas dunia. Anda lihat bagaimana Allah angkat derajat mereka, orang-orang ahli takwa. Dia dicintai oleh masyarakat, padahal belum bertemu kadang-kadang, tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa. Contoh, kita cinta sama Faqih Muqaddam, kita cinta dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, kapan kita ketemu? Tapi bagaimana Allah taruh rasa cinta kepada orang-orang yang beriman tadi itu kepada mereka. Kalau seandainya nggak pakai surga, cuma mendapatkan karomah kemuliaan yang demikian di atas dunia cukup. Apalagi belum lagi di surga lebih mulia lagi mereka. Kalau seandainya orang-orang ahlul maksiyah, ahlul kufur tadi itu tidak pakai neraka dah, tidak pakai neraka, tapi dia menjadi orang tercela di dunia. Anda lihat bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, bagaimana Abu Jahal, yang saat itu mungkin didewakan bahkan disembah. Tapi bagaimana tertoreh sejarah yang begitu jelek sampai sekarang. Kalau seandainya nggak pakai neraka, udah hancur dia, menjadi orang yang terhina. Bagaimana kerusakan yang dibuat, bagaimana keboliman yang dilakukan, bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Karena itu jangan kamu ternyata setelah mati dikenang bukan taatnya kamu, bukan takwanya kamu, bukan ilmunya kamu, tapi yang dikenal adalah kebohongan kamu, kezaliman kamu, pemalsuan kamu, kemaksiatan kamu di sisi Allah SWT. Maka tidak ada satupun anak turunan kamu yang akan bangga dengan kamu. Mereka akan malu menjadi anak cucunya kamu. Tapi jadilah ahlul ilm, jadilah ahlul ma'rifah billah, jadilah ahlul ta'ah, jadilah ahlul taqwa. Maka semua anak cucu kamu akan bangga menjadi turunan kamu. Mudah-mudahan insyaallah
fasal ini betul-betul kita ingat setiap saatnya, sehingga kita jangan yang penting puas, yang penting senang, tapi ukur semuanya apakah itu adalah takwa, taat, ilm, ma'rifah, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang bodoh di atas dunia ini. Naam, dunia silahkan Anda boleh mengambil, tapi Anda tidak akan mendapatkan kecuali sesuai yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda boleh mengambil ikan yang ada di laut, silahkan, Allah ciptakan untuk Anda. Anda boleh mengambil kayu yang ada di hutan, silahkan, itu Allah ciptakan untuk Anda. Anda boleh mengambil gas yang ada di dalam bumi, itu Allah ciptakan untuk Anda. Binatang yang Anda nikmati dagingnya, yang Anda nikmati tunggangannya, silakan, memang Allah ciptakan untuk Anda, silakan. Tapi apa nilai itu semuanya kalau hanya perut kamu isinya satu piring? Kalau hanya kebutuhan kamu hanya sekedar itu, apa nilai itu semuanya? Kalau tidak kamu gunakan untuk manfaat, kalau tidak kamu gunakan untuk taat, kalau kamu tidak gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa nilai itu semuanya ya ikhwani? Karena itu enggak akan habis. Karena Allah menciptakan untuk manusia sampai hari kiamat baru hancur. Enggak akan habis. Dengan alat model apapun enggak akan habis. Ya, ada kerusakan, tapi tidak akan habis. Kenapa? Semenjak ada manusia, bumi Allah ciptakan untuk menyediakan kebutuhan manusia. Karena itu jadikan itu perbuatan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dan itu semuanya pasti akan berpindah hak. Ente di sini tidak punya hak hakiki, semuanya hak pakai. Rumahnya kamu hak pakai. Kenapa? Kalau sudah mati rumah orang lain. Kendaraan kamu hak pakai. Kalau sudah mati kendaraan orang lain. Duit kamu itu hak pakai. Kalau sudah mati milik orang lain. Enggak ada punya hak hakiki. Yang punya hak hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita supaya tidak tertipu hidup di atas dunia ini. Ya Allah.